Okay, my dear students, once again I welcome to my study channel HM Study Circle. Dear students, आज ये एपिसोड टी तुमरी भली पिलामानक पाई सेही प्राइमरी और अपर प्राइमरी पिलामानक पाई तबे पिलामाने आज आमे ए वीडियो रे पृथ्वीर भूमि रूप मान विषय जानिबा तबे पृथ्वीर भूमि रूप जानिबा पर्वत विषय जानिबा ग्रस्त उपत्यका विषय जानिबा चलो एबे वीडियो टी को देखिबा पृथ्वीर मुख्यतः पृथ्वीर भूमिरूप गुड़िक मुख्यतः तीन भाग विभक्त पृथ्वीर भूमिरूप गुड़िक मुख्यतः तीन भाग विभक्त पृथ्वीर मुख्य तीनोटी भूमिरूप पृथ्वीर भूमिरूप पर्वत अंचल तापरे मालभूमि और समतल भूमि तबे गोटे भिडियो रे मु प्रत्येक पर्वत रिगार्डिंग सब प्रश्न उत्तर तुम मैंने पाइपर। प्रथम आम बुझा पर्वत कहले कौन बुझ आगे बुझा पर्वत कहले कौन बुझ पर्वत को पिला माने कह जाए इंग्राजी रे माउंटेन। तो देखिबा बर्तमान देखिए पिला माने पर्वत कहले कौन बुझ जो पर्वत धरा जाऊ पिला माने गोटे पर्वत मु चित्र करते पर्वत पिला माने करदे धरा जाऊ गोटे पिले पर्वत समाधान मिल मैंने सब पर्वत रिगार्डिंग सब कॉन्सेप्ट आमर पिला माने क्लियर हो तेबे ठीक अच्छे पिला माने साधारणतः पर्वत तीन भाग विभक्त साधारणतः पर्वत कौन हो पिला माने ना तीन भाग विभक्त पूरा तीन भाग विभक्त गोटे पर्वत तीन भाग विभक्त प्रथम है भंगिल पर्वत कौन ना भंगिल टी स्किप न करी भल भाव बुझ तुम केते गुड़िए पाठ 4-5 फाड़ पाठ तुम गोटे भिडियो रे देखिए टोटल टॉपिक बुझी पार जोटा कि तुमको पिला को डिफिकल्ट लगे से टॉपिक टी पिला माने तुम माने भल भाव बुझी पार। पर्वत तीन प्रकार साधारणतः पर्वत मान तीन प्रकार गोटे भंगिल पर्वत गोटे स्तूप पर्वत तापरे ज्वालामुखी पर्वत। सो डियर स्टूडेंट्स तबे भंगिल पर्वत स्तूप पर्वत ज्वालामुखी पर्वत ता पूर्व कहबी पर्वत कहले प्रथमे कौन बुझ पर्वत कहले पिला माने आमे पर्वत कहले कौन बुझिबा पृथ्वी प्राकृतिक उपाय अत्युच्च भूपृष्ठ मानक प्राकृतिक उपाय सृष्टि होती अत्युच्च भूपृष्ठ मानक आम पर्वत कहवा पृथ्वी पृष्ठर जो अत्युच्च भूपृष्ठ गुड़िक कौन है प्राकृतिक उपर तैयारी गुड़िक आम पर्वत कहवा। आम केते गुड़िए पर्वतर ना जाने जमी हिमालय पर्वत जमी आम देवमाली पर्वत प्राय आम पर्वत विषय जाने हिमालय पर्वत दक्षिण अमेरिकार आल्पस पर्वत आल्पिसियन पर्वत एरा सब रॉकी पर्वत श्रेणी आंडीज पर्वत श्रेणी सब विशाल विशाल पर्वत तेबे आमर भारत वर्ष जो पर्वत अच्छी भारत उत्तर दिगरे हिमालय पर्वत से पर्वत साधारणतः तीन भाग विभक्त तीन प्रकार गोटे है भंगिल पर्वत तापरे स्तूप पर्वत तापरे ज्वालामुखी पर्वत। प्रथम पढ़ा भंगिल पर्वतर उदाहरण हूँ पिले आम हिमालय पर्वत एवं
ଏବଂ ଆଲପାସ ପର୍ବତ। ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତର କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ? ନା ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତରେ ଅନେକ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଥାଏ। ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଇ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ବତର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନମୁନା କରିଛି। ତେବେ ଏଇଟା ଗିରିଶୃଙ୍ଗ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଗୋଟିକିଆ ପର୍ବତ ଶିଖର ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଲେ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। କ'ଣ? ନା ଏଟା ସବୁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ କିଏ? ସେ ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ନା ଏଭରେଷ୍ଟ। ଏଭରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। ଯେମିତି ହିମାଳୟର କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା, ଯେମିତି ଗଡ଼ୱିନ ଅଷ୍ଟିନ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। ସେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ତୀର ମାରିଲା ଭଳିଆ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଉ। ତେବେ ପର୍ବତମାଳା ଗୋଟିଏ ପର୍ବତକୁ ଆମେ ପର୍ବତ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ପର୍ବତମାଳା କହିବା। ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ତାର ଶିଖରକୁ ତୀଖ ମାରିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ତୀର ମାରିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେସବୁ କରିଦେବେ। ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତରେ କ'ଣ ଅନେକ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ମାନେ ରହିଥାଏ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ। ତେବେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଅସୁବିଧାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ କେମିତି? ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଯେମିତି ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଦବିଯାଏ। ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଅଛି। ଯୋଉଠି କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ଯୋଉ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଦବିଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଏକ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପର୍ବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପର୍ବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପର୍ବତ କ'ଣ? ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ପର୍ବତର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଜାପାନର ଫୁଜିୟାମା। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପର୍ବତ କେମିତି? ନା ଏଇଭଳିଆ ପର୍ବତ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଲାଭା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ବାହାରିକି ପର୍ବତ ଉପରୁ ସବୁ ଲାଭା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାରୁଥିବ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଫୁଜିୟାମା। ତେବେ ଏଇ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପର୍ବତ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଲାଭା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଲାଭା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ସବୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଭା ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେମିତି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ କେତେକ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଦେଇକି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଭା ଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ହେଇଯାଏ। ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଭା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କଠିନ ହେଇକି ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ପିଲେ କହନ୍ତି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ପର୍ବତର ପ୍ରକାର ଜାଣିଲେ, ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଜାଣିଲେ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପର୍ବତ ବି ଜାଣିଲେ, ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ବି ଜାଣିଲେ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ କୋଉଟା? ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ। ଏଭରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ, ଯାହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି କେତେ? ଏଭରେଷ୍ଟ 8,848 ମିଟର। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ମୌନା ପର୍ବତ ଅଛି, ଗୋଟେ ପର୍ବତର ନାଁ ମୌନା ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। ଯୋଉ ଗିରିଶୃଙ୍ଗଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ହିଁ ସେଟା ରହିଛି। ମହାସାଗରରେ ସେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। କାରଣ ମୌନା ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ମୌନା ମାଉଣ୍ଟେନ 10,250 ମିଟର। 10,250 ମିଟର ମିନ୍ସ 10 କିଲୋମିଟର 250 ମିଟର। ତେବେ ଏଟା ଏଭରେଷ୍ଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼
10 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଭିତରେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ କିଛି ଲେଖି ଜଣାଇବ, ଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।